یہ شمسا نام کی خاتون ہے جو کہ عطائی ڈاکٹر آپ اس کو کہہ لیں کیونکہ اس کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں ہے. اپنا ایک کلینک رن کر رہے تھے یہاں پہ اور اس کلینک میں ایک پیشنٹ کو انہوں نے ٹریٹ کیا. اس عورت کی جان چلی گئی ان کی نااہلی کی وجہ سے. ان کا پہلے بھی اس میں ریکارڈ بھی ہے, ان پہ پہلے بھی ایف آئی آر ہو چکی ہے اور پہلے بھی ایک قیمتی جان 2022 میں ضائع ہو چکی. سر یہ بتائیے کہ کیا یہ جو کارروائی آپ نے کی یہ کسی درخواست پہ کارروائی ہوئی؟ کہ ہسبینڈ کی مدیت میں ایف آئی آر. ان کے لیے پولیس کی ذمہ داری ہے ان کو گرفتار کرنا یا یہ محکمہ ہیلتھ کی ذمہ داری ہے, ہیلتھ کیئر کمیشن کی ذمہ داری ہے, دوسرے ادارے بھی تو ہیں, یہ ذمہ داری کس کی ہے سر؟ اس میں جو مانیٹرنگ ہے اور سپرویژن ہے وہ تو ڈیفینیٹلی محکمہ ہیلتھ کی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں SNN نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان انتظار قریشی. ناظرین, آج ایک جرم کی ایسی سٹوری پہ میں کام کر رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے. ناظرین, یہ علاقہ ہے لاہور کا علاقہ جسے ہم ماڈل ٹاؤن کہتے ہیں. ماڈل ٹاؤن ڈویژن کا یہ علاقہ ہے, ماڈل ٹاؤن پولیس ڈویژن کا یہ علاقہ ہے جس میں ایک خاتون جو کہ کلینک چلاتی تھی, اس خاتون کا بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک LHV تھی, ایک عطائی ڈاکٹر تھی, اس کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگریز بھی نہیں تھی اور اس خاتون نے 2 خواتین کو موت کی نیند سلا دیا. پولیس نے اپنی کارروائی کرتے ہوئے اس سارے گینگ کو پکڑا. اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں SP ماڈل ٹاؤن جناب زنیر چیمہ صاحب. ہم ان سے اس کیس کی ساری تفصیل جانیں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی تفصیل کیا ہے, یہ واقعہ کیا ہے سر؟ یہ شمسا نام کی خاتون ہے جو کہ عطائی ڈاکٹر آپ اس کو کہہ لیں کیونکہ اس کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں ہے اور یہ اپنی گینگ کے ساتھ جس میں 3 اور مرد حضرات شامل ہیں اپنا ایک کلینک رن کر رہے تھے یہاں پہ اور اس کلینک میں ایک پیشنٹ کو انہوں نے ٹریٹ کیا. پیشنٹ کی طبیعت خراب ہونے پہ انہوں نے اس کی فیملی سے کچھ رقم کا تقاضا کیا کہ ہم اس کو آپریٹ کریں گے اور آپریٹ چونکہ پروفیشنل لوگ نہیں تھے, آپریٹ کر کے انہوں نے اس عورت کی جان چلی گئی ان کی نااہلی کی وجہ سے, ان پروفیشنل کنڈکٹ کی وجہ سے. اور اس وجہ سے پھر پولیس نے اس پہ 302 کی FIR دی, قتل کی FIR دی کیونکہ انٹینشنلی اور ایک ان کے موٹیو کے تحت جب ان کا پہلے بھی اس میں ریکارڈ بھی ہے, ان پہ پہلے بھی FIR ہو چکی ہے اور پہلے بھی ایک قیمتی جان 2022 میں ضائع ہو چکی ہے ان کی اسی میل آف ID کی وجہ سے. غفلت اور نااہلی نہیں بلکہ یہ کہ یہ اس کام کے اہل ہی نہیں ہے اور ڈگری ہولڈر ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے اور گینگ ہے اور اس طرح سے سادہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. اور اس دفعہ انہوں نے یہ جو کیس کیا اس کی وجہ سے ایک ڈیتھ ہو گئی اور بہت زیادہ ایک ٹریجڈی ہے جس میں ہم جو فیملی ہے خاتون کی اس کے ساتھ غم میں شریک بھی ہیں اور مزید اس کے خلاف ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں. 4 ملزمان اس میں گرفتار کر لیے گئے موقع سے. سر یہ بتائیے کہ کیا یہ جو کارروائی آپ نے کی یہ کسی درخواست پہ کارروائی ہوئی؟ جی بالکل, اس میں 15 کال ہوئی تھی اور 15 کال پہ پھر جب موقع پہ پولیس پہنچی تو وہاں پہ پتہ چلا کہ یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. پھر ہم نے مزید اپلیکیشن لے کے اس کمپلیننٹ جو اس میں ڈیتھ ہوئی ہے جس خاتون کی, اس کے ہسبینڈ کی مدیت میں FIR. اس سے پہلے سال 2022 میں بھی اسی خاتون نے ایک اور خاتون کی زندگی بھی لے لی تھی, اسی طرح ہی اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے دوران ہی ہوا, اس کی بھی کوئی FIR ہوئی تھی؟ جی بالکل, اس میں بھی FIR ہوئی تھی اور اس میں سیکشن 322 کی FIR ہوئی تھی حادثاتی موت کی. بٹ اس میں چونکہ انہوں نے اسی کو کنڈکٹ کو اپنے جاری رکھا اور بغیر کسی پروفیشنل ڈگری کے انہوں نے اسی طرح سے لوگوں کو لوٹنے کے لیے اور بیوقوف بنا کے لوگوں کو ان کی ایمرجنسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے یہ اپنا کام اور یہ مکروہ دھندا جو ہے اس کو جاری رکھا ہوا تھا اور اس وقت ہم نے اس کے خلاف قتل کی FIR دی ہے. دیکھا جائے تو یہ جو انلیگل پریکٹس ہے ڈاکٹرز کی, جو عطائی ڈاکٹر ہیں, ان کے لیے پولیس کی ذمہ داری ہے ان کو گرفتار کرنا یا یہ محکمہ ہیلتھ کی ذمہ داری ہے, ہیلتھ کیئر کمیشن کی ذمہ داری ہے, دوسرے ادارے بھی تو ہیں, یہ ذمہ داری کس کی ہے سر؟ اس میں جو مانیٹرنگ ہے اور سپرویژن ہے وہ تو ڈیفینیٹلی محکمہ ہیلتھ کی ہے. بٹ اگر پولیس کو اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ ہو تو پولیس اس پہ ڈیفینیٹلی پھر انکوائر کر کے اور متعلقہ محکمے کو لکھتی ہے اور اس طرح اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کوئی انفارمیشن ملے کہ اس طرح کی کوئی پریکٹس کہیں پہ کی جا رہی ہے, کیونکہ خود سے یہ چیزیں چیک کرنا یہ تو محکمہ ہیلتھ کا ہی کام ہے. ناظرین, اگر بات کی جائے محکمہ ہیلتھ کے قوانین کی تو میں آپ کو بڑی انفارمیٹو چیز بتا رہا ہوں, بڑی آپ کے لیے معلوماتی ہوگی.
पाकिस्तान के महकमा सेहत के पास कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है। आप एक कताई डॉक्टर के ख़िलाफ़ आज सुबह में कार्रवाई करते हैं, अगले दिन वो 5,000 रुपये की अदालत से ज़मानत करवाता है और शाम को क्लिनिक खोल के फिर वो 20,000 की दिहाड़ी लगाता है। तो ये महकमा सेहत की ज़िम्मेदारी है कि इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन करे, कोई कानून साजी करे, ताकि ये जो अताई डॉक्टर हैं उनकी हौसला शिकनी की जाए। बदकिस्मती से 77 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को बने, अभी तक हमने महकमा सेहत में इस किस्म की कोई कानून साजी नहीं किया है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये तो ठीक है, इनका जुर्म था, इन्होंने एक खातून, 2 ख़वातीन की ज़िंदगियाँ ले ली इन्होंने, लेकिन सर जो इसके अदारे हैं उसके पर्सपेक्टिव में देखा जाए उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ थी? जिस तरह ये पहले भी बात हुई कि इसमें एक होनी चाहिए रेगुलेशन कि रेगुलरली इस तरह के क्लिनिक्स का उनकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग हो, सुपरविजन हो और उनकी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जिसमें वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे एटलीस्ट उनकी सारी वेरिफिकेशन हो कि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, क्या उनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं। ये पुलिस की ज़िम्मेदारी तो नहीं है कि क्लिनिक्स पे जाए और जाके लोगों के डिग्रीज चेक करे, उनके एजुकेशन सर्टिफिकेट चेक करे या उनकी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ को चेक करे। ये पुलिस की तो ज़िम्मेदारी नहीं है सर। जी, जिस तरह हर एक अपना महकमा काम कर रहा है, अगर कोई फार्मास्यूटिकल कोई इशू है तो मेडिसिन स्टोर्स हैं तो उसके लिए डिफरेंट महकमा है, फूड का कोई मामला है उसके लिए डिफरेंट होगा, होटल्स की जो सुपरविजन करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, कैसा खाना है, इसी तरह इनका भी डेफिनेटली हेल्थ का होगा। तो उसमें पुलिस का डोमेन इन दैट केस है कि अगर पुलिस को कोई एप्लीकेशन आती है, इस पर कोई शिकायत आती है तो फिर पुलिस उस पर इंक्वायर कर सकती है। बेशक नाज़रीन, ये पुलिस की ज़िम्मेदारी नहीं है कि ये जो अताई डॉक्टर हैं ये इनके ऊपर कार्रवाई करे या इनको चेक एंड बैलेंस रखे। ये महकमा सेहत की ज़िम्मेदारी, पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी तक कानून में कोई ऐसी शिक ही मौजूद नहीं है। कानून साजी इस हवाले से होने वाली है कि जब जो अताई डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, उनकी हौसला शिकनी करने के लिए कानून साजी नहीं है। तो मैं अपने जो हमारे लीडर हैं, हमारी सियासी जमातें हैं, हमारा जो सेनेट है, उनसे ये मैं कहूँगा कि वो इसके ऊपर कोई कानून साजी करें। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जो काबिल दस्तदराजी जुर्म है, जुर्म के प्रीव्यू में आता है, तो फिर पुलिस एक्टिव होती है। बिलाशुबा पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इन ख़तरनाक गिरोह को गिरफ़्तार किया। अच्छा सर, ये बताइए कि इसमें जो मेन अक्यूज़ड है वो कौन है? इसमें डॉक्टर जो एलिजिड कह लें आपके, या जो फेक डॉक्टर है जिसने खुद को डॉक्टर शो किया था, उसका नाम शमसा है और वो है मेन अक्यूज़। शी वाज ऑपरेटिंग और बाकी उसके 3 असिस्टेंट थे। इनको सर सज़ाएँ क्या होंगी? हमने तो FIR दी है अंडर सेक्शन 302 मर्डर की हमने की है FIR, तो फिर देखते हैं उसमें प्रोसिक्यूशन में फ़ाइनल क्या इनको सज़ा होती है। ये तो काम है जी डेफिनेट। अभी ये मुजरिम पुलिस हिरासत में है? जी, ये मुलजमान जो हैं अभी जुडिशल हो चुके हैं पुलिस के पास रिमांड के बाद। सर, कोई अपने इलाके के जो लोग हैं, आपके जो मॉडल टाउन डिवीज़न के एरिया के जो लोग हैं स्पेसिफिकली, आप उनके नाम कोई इस हवाले से पैगाम देना चाहेंगे? जी, पब्लिक को हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर वेरीफाई कर लिया करें किसी भी क्लिनिक पे और डॉक्टर पे, स्पेशली इस तरह के सेंसिटिव मामले में जहाँ पे गायनी के कोई इश्यूज़ हों या कोई सर्जरी के मामलात हों, तो ज़रूर आप प्रोफेशनल उसका क्वालिफ़िकेशन चेक कर लें और कोई बैकग्राउंड भी चेक कर लें। जैसे कि इस पे तो पहले FIR भी हो चुकी थी, तो रिप्यूट और वो सारे मामलात देख के इंसानी जान के इश्यूज़ होते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है पब्लिक से कि अच्छी तरीके से देखभाल करके फिर इंगेज करें इस तरह के डॉक्टर्स के साथ। पहले इस मुजरिमा पे जो FIR हुई थी वो किस दफ़ा के तहत हुई थी? पहले सेक्शन 322 है, 322 उसके तहत FIR हुई थी और वो है एक्सीडेंटल डेथ अगर हो जाए, किसी नाअहली की वजह से हो जाए या किसी रॉन्ग किसी काम की वजह से जिसमें आपकी मोटिव शामिल ना हो, लेकिन आपके गलत कंडक्ट की वजह से किसी की डेथ हो जाए। इंटेंडेड ना हो, आपकी नीयत ना हो, लेकिन उसकी सज़ा क्या है सर? उसकी सज़ा जो है वो 7 ईयर्स है और इसमें तो सज़ा मौत भी है 302 में, तो फिर और इसमें उम्र कैद की सज़ा भी है। नाज़रीन, ये वो सारा स्कैंडल था, ये वो मेन गिरोह था जो इंसानों की ज़िंदगियों से खेल रहा था। अताई डॉक्टर थे और सिर्फ़ अपना पैसा बनाने के लिए ये लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे थे। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की, FIR हो चुकी है, मुलज़म जुडिशल हो चुके हैं और ये अपने अंजाम तक जा चुके हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी स्टोरी। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।